प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे। हितावे का मतलब प्यारी लगती है, हित वाली जाने कि ये मेरे भले विच है। हितावे का मतलब प्यारी लगे कि जो प्रभु की आज्ञा है, जो प्रभु की रजा है, प्रभु का हुक्म है, यही मेरे भले विच है, यही मेरे सुख विच है, इस विच ही मेरा भला है। जो मनुख प्रभु की रजा नूं मन विच मिठी करके मनदा है, जीवन मुकत सो कहावे, वो इंसान ही जीवन मुकत अखवांदा है। यानी वो इंसान जिउंदा ही मुकत है जिहड़ा इंसान प्रभु की आज्ञा नूं प्यारिया मनदा है। तो देखो मुक्ति का कितना सोहना सिद्धांत, कितना सौखा सिद्धांत साडी झोली विच गुरुदेव पातशाह ने पाया कि जिहड़ा रब्बी रजा नूं प्यार करदा है, जो ये समझदा है कि रब की रजा दे विच जो कुछ हो रहा है वो भला हो रहा है, जो रब दे बनाए कुदरत ने, जो प्रभु का सिस्टम है, उन्होंने भला करके मनदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करता है, जो रब्बी रजा के अंदर तुरदा है, वो मनुख जीवन मुक्त है। ਉਹਦੇ जीवन के अंदर कोई बंधन नहीं है और ਉਹਨੂੰ मरण तो बाद वाली मुक्ति के नाल ਉਹਦਾ कोई लेना देना नहीं है। राज ना चाहो मुकत ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। वो प्रभु की रजा के अंदर राजी है ते वो इंसान जीवन तो मुकत है। हुण देखो इस चीज़ नूं थोड़ा जिहा असीं समझ लवीए, जे असीं रब्बी रजा विच तुरीए, जो कुदरत के कानून ने, जो प्रभु के बनाए हुए नेम ने, उन्हां नेमां मुताबिक जे बंदा जिंदगी जीवे तो जीवन के अंदर कोई बंधन है ही नहीं है। जे असीं इहनूं होर सौखे ढंग नाल समझना होवे तां गुरबाणी ने जो सानूं वे ऑफ लाइफ दिता है, जे इस वे ऑफ लाइफ नूं समझ के अपना लिया जाए तो कोई चोरी का, कोई विकारां का, कोई पापां का बंधन इस बंदे नूं नहीं रहेगा। इन्हां बंधनां तो आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि बंदा सच नाल जुड़ेगा, निरभैता नाल जुड़ेगा, निर्वैरता दे नाल जुड़ेगा, इंसानियत दे नाल जुड़ेगा। ਉਹਦੇ जीवन विच विकारां का कोई बंधन नहीं रहेगा। समझ आ जाए कि रब्बी रजा तो बाहर कुछ नहीं हो सकता, वो रब्बी रजा विच तुरेगा ते ਉਹਨੂੰ कोई कर्म कांडां का बंधन भी नहीं रहेगा। ਉਹਨੂੰ समझ आ जाएगी कि श्राद्ध करन नाल बजुर्गां नूं प्रशादा पानी नहीं मिलता। ਉਹਨੂੰ समझ आ जाएगी कि केवल तीर्थां दे इशनान दे नाल सुचमता नहीं हुंदी, मुक्ति नहीं हुंदी। ਉਹਨੂੰ समझ आ जाएगी कि संसार नूं छड्ड के भज्जण दे नाल मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। ਉਹਨੂੰ समझ आ जाएगी कि आ जप तप संयम जो मैं कर रहा हाँ, इन्हां दा आत्मक जीवन दे नाल कोई संबंध नहीं। इस तरह उसकी जिंदगी चों कर्म कांडां दे बंधन भी छुट जाणगे, खत्म हो जाणगे। ਉਹਦੇ जीवन दे विच कोई झूठ पाप विकार का बंधन नहीं रहेगा, मेर तेर और जातिवाद के बंधन नहीं रहणगे। वो जीवन मुक्त अखवाएगा कि ये जिउंदा ही बंधना तो मुक्त है। ते ਉਹਦੀ निशानियां होर दसदे ने, तैसा हरख तैसा उस सोग, ਉਹਨੂੰ खुशी ते गमी इक्को ਜਿਹੀ है। खुशी और गमी दे विच वो एक जैसा है। ये चीज़ समझ लैनी, ये नहीं कि वो खुश नहीं हुंदा जां ਉਹਦੀ जीवन विच खुशी ही नहीं आउंदी जां उसकी जिंदगी दे विच कोई सोग ही नहीं आउंदा, ऐसा नहीं है। यह चीज़ समझण वाली है, चाहे खुशी होवे जां गमी होवे, वो रब दी रजा तो बाहर नहीं जांदा। ਉਹਨੂੰ समझ हुंदी है कि खुशी भी रजा दे अंदर है ते गमी भी रजा दे अंदर है, जो ये साडा कुदरत दा सिस्टम है। जे खुशी आई है तो वह रजा दे विच, सिस्टम दे विच है, ते जे किते चिंता गमी झोरा काड़ा अनिशा आया तो वह भी सिस्टम मुताबिक ही आया, क्योंकि मैं कोई ऐसा कर्म किया है जो उस सिस्टम तो बाहर है, ਉਹਦੇ करके मेरी जिंदगी अंदर दुख आ गया, कोई चिंता पैदा हो गई है। यानी खुशी होवे गमी होवे, वो रजा नूं वेखदा है और रजा दे अंदर रहिंदा है। खुशी होवे गमी होवे, वो सच दा त्याग नहीं करता। मिसाल वजों निक्की जी मिसाल आप दे सामने रखा, साडी जिंदगी विच कोई खुशी आ जाए ना, असी मकान नवां लवीए, किसी बच्चे का जन्म होवे, विआह शादी होवे, ते असी किन्ना कुछ ऐसा कर जांदे हां
ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਤਵੀਤ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛੋੜਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਸਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ, ਮਾਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੋਨੇ ਆਦਿਕ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੰਗੂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚਿਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਤੈਸੀ ਬਿਕ ਖਾਟੀ। ਖਾਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੱਟੀ, ਕੌੜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਔਰ ਕੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਖੱਟਾ, ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਕੌੜਾ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸदैव ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਗਿਰਨਾ ਪਵੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਤਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ। ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਘੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਪੀਵੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਈਏ। ਡੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਐਸਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਮਾਨ ਆਦਰ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਮਾਨ ਆਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਚੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਧਾਰਿਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਜਾਣ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੋਰ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਚੋਰ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਹੈ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਗਾਲ, ਰਾਜਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਗਾਲ ਔਰ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਮੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੁੱਖ ਦਾ, ਕਿ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੇ, ਪਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਰਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਮੀਰ ਭਰਾ ਪਿੱਠ ਫੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, आगे बैठा, पीठ फिराए, अगे वो पिठ फेर के बह गया कि शायद कुछ मंगण वास्ते आया होगा। ऐसा हुंदा है ना आम दुनिया के अंदर। आम कहावत है ना कि गरीब रिश्तेदारां दे ते लोकां नूं फोन नंबर भी भुल जांदे ने। इसलिए जो जीवन मुक्त है उस बंदे वास्ते अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं, उहदा विहार दोवां वास्ते इक्को जिहा प्यार भरिया सच्चा हुंदा है। जो वरताए साई जुगत, जुगत का मतलब है रस्ता, तरीका, जीवन का ढंग। जो वरताए का मतलब जो प्रभु वरताउंदा है, जो रब की रजा है। जो वरताए, जो प्रभु वरताउंदा है, साई जुगत, जीवन मुक्त पुरुष वास्ते ओही जिंदगी का सब तो चंगा रास्ता है, गाड़ी राह है। वो जीवन की जुगती नूं चंगी समझदा है। तां जे असीं हुण ये वेखना होवे कि वे ऑफ लाइफ, जीवन की जुगत, किहड़ा जीवन का ढंग चंगा है। हर एक का अपना अपना है ना, अपने अपने हिसाब दे नाल हर बंदा कहंदा है कि जीवन का ढंग ऐ चंगा है जां दूजा चंगा है, तीजा। यूनीवर्सल ट्रुथ की है? गुरु जी यूनीवर्सल ट्रुथ की गल कर रहे हैं कि जो रब की रजा के अंदर हो रहा है, उस रजा मुताबिक जिंदगी जीनी दुनिया का सब तो चंगा जीवन का ढंग है।
उस जीवन ढंग के अंदर खुशियां ने, खेड़े ने, रजा के अंदर रहना, भाने दे विच रहना। हुण देखो असीं सारे ही वीर भैणां गृहस्थी हाँ, असीं गृहस्थी जिंदगी जी रहे हाँ। साडे सारिਆਂ ਦੇ मिठे कौड़े तजर्बे ने, किसी दे चंगे किसी दे मंदे, सानूं सारे तजर्बे ने। घरां दे विच छोटी मोटी कल दूरियां जां होर कई किस्म दे वाद विवाद ये हर घर परिवार विच वापरदे ने जां असीं वापरदे वेखदे हां। बहुत सारे परिवार ने जिन्हां घरां विच कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी। हुण क्यों प्रॉब्लम आउंदी है? क्योंकि असीं अपने फर्जां तो नस जांदे हां। साडे घर विच प्रॉब्लम है तां ओह तां है कि साडे घर चों किसी ने अपने फर्जां विच कोताही कीती है, चाहे वो मैं कीती है, मेरे बच्चिਆਂ ने कीती है जां मेरी घरवाली ने कीती है। किसी ने कोताही कीती है तां घर दे अंदर कल हुई है। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਸੌਖੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜੁਗਤੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ 7ਵਾਂ ਪਦਾ ਹੈ 9ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਮਿੱਟੀ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ। ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ? ਆ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ,
हर थां दे उत्ते ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਥਾਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਕਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਗਉਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਉਤੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਪੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੜਬੋਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਬੋਲਾ ਹੈ, ਬਈ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਕੰਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦਾ ਰਹੇ, ਚੁੱਭਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਭਦਾ ਰਵੇ, ਲੋਕ ਕੋਮਲ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਠੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕਠੋਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਰੱਥ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਔਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਮੱਛੀਆਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ। ਫੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਹੋਰ ਖੋਜੇਗਾ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ
ये पैदा कर सकता है, पर रजा तो बाहर नहीं है। ये रब दी रजा, रब दा भाना इस दुनिया में वापरदा। पसरियो आप हुए अनंत तरंग, तरंग का मतलब लहरां, पसरियो का मतलब खिल रहा होया है। बेअंत लहरां बन के प्रभु सब थाई आप ही फैलिया होया है। लहरां हो के उन्हें अपने आप को फैलाया होया है, आप ही फैलिया होया है। हुण ये चीज समझ आ जाए और असीं इस चीज नूं समझ लवीए तां साडा जीना कितना सौखा हो जाएगा कि प्रभु आप ही पसरिया होया है। होए अनंत तरंग, हुण समुंदर है तां समुंदर विच किते लहरां ने, बुलबुले ने, झग ने, किन्नियां लहरां आ रहीआं ने, तां लहरां वखरियां थोड़ा ने। समुंदर ही पसरिया होया ना, पानी पसरिया होया है समुंदर दे विच, समुंदर ही पसरिया होया है अनेकां लहरां बन के, अनेकां बुलबुले बन के। रब एक जिंदगी का दरिया है कि आ जिन्ना भी दिसता आकार है ना, चाहे धरती, चंद्रमा, सूरज वगैरह ने, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਵਨਸਪਤੀ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? फिर तो संसार रब का रूप दिस रहा है। ये विश्व संसार तुम देख दे कि हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। मैं एक लहर हाँ, तुसी एक लहर हो, दूजा होर लहर है, बुलबुले हाँ असी, लहरा हाँ ओ, एक दियां ही लहरा हाँ, कुछ भी तो फर्क नहीं है। फर्क तो केवल सोच देना। ते जे असी समझ लवीए कि असी एक ही रुख दियां टहनियां हाँ, एक दी रुख दे असी फुल और फल हाँ, एक ही सागर दियां लहरां हाँ, एक ही प्रभु का रूप हाँ, तां कि फिर एक दूजे नाल असीं वैर कमावांगे? ते जे असीं एक दूजे नाल वैर कमांदे हां, ईर्खा करदे हां, तां फिर की असीं रब दा सत्कार कर रहे हां कि निरादर? रब दा सत्कार कि निरादर? जे असीं किसी दे हक खा रहे हां, किसी नूं असीं बुरा भला कह रहे हां, किसी नूं असीं नीवां दिखा रहे हां, किसी का असीं शोषण कर रहे हाँ, ताकि रब का शोषण नहीं कर रहे? तो समझण की जरूरत है गुरु जी ने साडी सोच नूं किन्ना उच्चा उठाउण का यतन किया है, मनुख नूं रब वर्गा बना के पेश किया, क्योंकि है ही ये रब का रूप, रब नालों वखरा नहीं। आ संसार रब नालों वखरा नहीं, रब इस संसार नालों वखरा नहीं। पसरियो आप हुए अनंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। लखे ना जाहे का मतलब वेखे नहीं जाते, यानी बयान नहीं किए जा सकते। रंग का मतलब चोज, तमाशे, खेल। अकाल पुरख के जो खेल ने, वो जो कौतक ने, उन्होंने बयान नहीं किया जा सकता, अंत नहीं पाया जा सकता। जे कोई इस दुनिया का रब के चोज तमाशियां का अंत पाना चाहे तो अंत नहीं पाया जा सकता, इसका आनंद माणिया जा सकता है। रजा विच रह के जिंदगी खुशहाल बनाई जा सकती है, प्रसन्नता माणी जा सकती है, चढ़दी कला विच जीविया जा सकता है, प्यार मुहब्बत दे नाल जीविया जा सकता है, जीवन मुक्त होया जा सकता है, रब दे अंदर अपेद हो के रब वर्गे हो के जिया जा सकता है, पर अंत नहीं जानिया जाता। अगला वचन करते ने, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास। जेहू जी अकल देंदा है, ओहू जा जहूर, ओहू जा जीव दे अंदर प्रकाश हो जाता। अकल है ना, हुण जेहू जी अकल असी लवांगे, अकल रब दवेगा, तो अकल कैसी दवेगा? जैसी असी लैनी चाहांगे। असी हुण अकल लैंदे कित्थों आ, इहदे ते डिपेंड करेगा। अकल कित्थों लै रहे हैं? साडी जो सोच है उहदा बेस की है? यूनीवर्सल ट्रुथ या सीमित सोच? जैसी अकल होएगी वैसा उहदे अंदर प्रकाश होएगा, भाव वैसे ही वो कर्म करेगा। हुण अकल है ना,
कि एक बंदा अंगूर तो दवाई बना रहा है कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੰਗੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗੂਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਫੀਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ। ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਵੇਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਕਰ ਉੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੰਡੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗੂਰ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸदैव ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਰਹੋ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਹਰ ਵਕਤ ਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਗੁਣ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚੰਗੀ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਚਰਨ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਚਰਨ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਹੈ ਰੱਬ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ 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 ਦਇਆਲ, ਦਇਆਲ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਪਲਸ ਆਲੇ ਹੈ। ਆਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਇਆ।
ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਇਆਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਦਇਆ। ਉਥੋਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਦਇਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਇਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚੰद्रमा है, सूरज ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे सितारे अनंत आकाश गंगावां खंड मंडल ब्रह्मंड ए यूनीवर्स, ये सब रब दी दया ही ते है। अनेकों किस्म का अनाज, फल फुल, नदियां, नाले, दरिया, झीलां, पहाड़, वनस्पति, मनुख मात्र, ये सारा कुछ रब दी दया ही ते है। रब दी दया ही ते है। उन्हें साडे अंदर गुण पाए ने, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੀਵੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਹੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਰ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਚਰਨਹੀਣ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਰੱਬ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਪਿਆਰ ਮਾਣੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਗਾਓ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ में चूक अंधे एक न लागई, जो बांस बजाइए फूक। ਤਾਂ ਸਦਾ 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 ਦਇਆਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 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 ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਹਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਮਿਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਣਾਮਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਇਆਵਾਨ ਰਹੇਗਾ।
सिमर सिमर नानक भये निहाल। सिमर सिमर का मतलब याद कर कर के। भै निहाल का मतलब निहाल हो जाते ने। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਨੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ, खुश ने, प्रसन्न ने। कौन? जिन्हों रब याद है, जिन्हों की याद विच रब दे गुण ने, जो रबी गुणा मुताबिक जिंदगी जींदे ने, जो रब की रजा विच तुरदे ने, वो इंसान हमेशा खुश ने। उन्हां दी जिंदगी दे अंदर हमेशा हमेशा प्रसन्नता है, खुशियां ने, खेड़े ने, आनंद ने, मंगल है, विगासता है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, उन्हां दे अंदर विल पावर है। वो जीवन के सही रास्ते ते जा रहे हैं, वो सफलता हासिल करते। वो लोग अपनी चिंतावां नूं खुशियां विच बदल लेंदे ने, वो अपनी हारां नूं जित्तां विच तब्दील कर लैंदे ने, वो अपने विगड़े हुए संबंधां नूं मिठा बना लैंदे ने, वो अपनी डिग्गी हुई नीवी सोच नूं उच्ची कर लैंदे ने। कौन? जिहड़े रब्बी गुणां नूं याद रखदे ने, जो रब्बी रजा के अंदर तुरते हैं। तो गुरु पातशाह जी रहमत और बख्शिश करन कि असीं गुरबाणी नूं आप पढ़ीए, गुरबाणी नूं समझीए, गुरबाणी ते अमल करिए, तो साडा यह जीवन बड़ा सौखा हो सकता है। तो जिवें अज असीं जीवन मुख बारे पढ़िया है, तो देखो कितना कुछ स्पष्ट हो गया ना कि मरण तो बाद मुक्ति नहीं, मुक्ति जिउंदियां है। जैसे कर्म करोगे वैसा नाम हो जाएगा। जे उसके गुणों नूं याद रखोगे, रब्बी रजा विच तुरोगे, निहाल हो जाओगे। रब हमेशा दयावान है, उन्हें हमेशा ही दया की है, हुण भी कर रहा है, आने वाले समय विच भी करेगा। असीं आप उहदी दया तो वांझे रह जांदे हां जदों उहदे हुक्म विच नहीं तुरदे। गुरु सदा दयावान है, असीं आप गुरु की दया नूं इनकार कर दिंदे हां जदों असीं कहने हां कि असीं बाणी मुताबिक जिंदगी नहीं जीनी। तां गुरु जी रहमत करन, असी गुरबाणी नूं पढ़ के, सुन के, समझ के, गा के और अर्थ भावां नूं समझ के अमल करिए। अपने जीवन नूं, परिवारक जीवन नूं, इस समाज और संसार नूं स्वर्ग दे अंदर बदलन दा योगदान पाइए और गुरु जी दे उस सुपने नूं साकार करिए जो इस संसार नूं पापां तो मुक्त वेखना चाहते हैं, जो इस संसार नूं बेगमपुरे दे रूप विच तकना चाहते हैं। होईयां भुलां दी खिमा